صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان پر اور آپ پر صدقات اور خیرات یا زکوٰۃ صدقات یہ آپ پر حرام تھے، صرف تحفے تحائف آپ کو دیے جا سکتے تھے. یہ لوگوں کا میل ہوتا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہے. حضور نے زندگی اسی سطح پر گزاری ہے، اپنے پاس ایک پیسہ رکھا ہی نہیں کرتا. عام آدمی سے اگر آپ یہ کہہ دیں تو شاید وہ آپ کا سر پھوڑ دے کہ حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. کیسے ہو سکتا؟ ارکان اسلام کیسے ممکن ہے؟ بھائی کیسے دے سکتا ہے؟ زکوٰۃ تو پاک جمع ہو تو دے. جب رکھا ہی کبھی کچھ نہیں اپنے پاس تو زکوٰۃ کیسے؟ رسول پاک کی اکیلی ذات ہے، نہ زکوٰۃ لینا ہے نہ زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ تو کلیئر ہے. اب واپس آؤ. تو آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ غریب ہیں تو لیتے ہیں، امیر ہیں تو دیتے ہیں. آپ کا کیا کلاس بنا شریعت میں؟ زکوٰۃ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. دوسرا کلاس سیدوں کا ہے، دیتے تو ہیں لیتے نہیں. آپ دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، یہ کلاس ہوا لین دین ایکول. صاحب نصاب ہے تو دیتے ہیں اور غریب ہے تو لیتے ہیں. اور سیدوں کا کلاس ہے، امیر ہے تو دیتے ہیں اور فقیر ہو جائے تبھی لیتے نہیں. اور نبی کریم کا کون سا کلاس بنا؟ نہ زکوٰۃ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. تو کیا مطلب؟ امت رسول آل رسول کی طرح نہیں، اور آل رسول بھی رسول کی طرح نہیں. یہ لیسن ہم نے زکوٰۃ سے لیا ہے، مولوی حیات سے نہیں. اسلامک ہسٹری میں بتاؤں کہ غلام ہوا کرتے تھے تو اس غلام کی میننگ یہ ہے کہ جب اسے آپ خریدیں گے تو وہ غلام کے آپ مالک، اور اس نے جو کپڑا پہنا ہے اس کپڑے کے آپ مالک، اس کی پاکٹ میں جتنا پیسہ ہے اس پیسے کے آپ مالک. ٹاپ ٹو باٹم وہ آپ کا غلام ہے، سلیب ہے، اس کی ہر چیز کے مالک آپ ہیں. تو اب اگر زکوٰۃ کا پیسہ غلام کو دو گے تو ابھی ہی پراپرٹی میں ہے، اور جب تک پراپرٹی بدل نہ جائے، مالک بدل نہ جائے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو غلام کو دینے سے مالک بدلتا نہیں. میری جیب میں ہے تو میں مالک ہوں، میرے غلام کی پاکٹ میں ہے تو میں ہی مالک ہوں. تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب اگر میرے نبی پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا، دیتے کسے؟ ساری دنیا ان کی غلام ہے. بلال کو دے تو غلام ہے، سلمان کو دے تو غلام ہے، مقداد کو دے تو غلام ہے، عمار کو دے تو غلام ہے، ابن مسعود کو دے تو غلام ہے، عمرو بن عاص کو دے تو غلام ہے، عبداللہ کو دے تو غلام ہے، ابن زبیر کو دے تو غلام ہے، ابن مسعود کو دے تو غلام ہے، عشرہ مبشرہ کو دے تو غلام ہے. غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ساری دنیا مصطفیٰ کی غلام ہے. اب یہ غلامی زکوٰۃ سے ثابت ہوئی. غلام نہ ہوتے تو نبی پہ زکوٰۃ دینا فرض ہوتا. جب زکوٰۃ نے تجھے غلام بنایا ہے تو غلام بن کے رہتا کیوں نہیں؟ ایک بات اور بولاؤں، ہر غلام فریڈم چاہتا ہے. ایوری سلیو انٹرسٹڈ ٹو گیٹ فریڈم. آزادی کرے، ہم تم کو آزاد کر دیں گے. بڑے سے بڑا کام کر دے گا، ہم تم کو آزاد کر دیں گے. آزادی چاہتا ہے. لیکن مسلمان اپنے نبی کا ایسا غلام ہے کہ غلامی سے نکلنا کفر سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بیوقوفی میں یہ بات کرے کہ نبی کے پاس مال تھا ہی نہیں، دیتے کیوں؟ ارے ساری حکومت مٹھی میں، تم باہر کے لوگ کیا جانو؟ نبی کی پراپرٹی کو گھر والوں سے پوچھو نا. کتنی بڑی پراپرٹی تھی باغ فلک، اور اس سے جو مال آتا تھا، جو بکتا تھا، وہ سرکار کے پاس آتا تھا. کبھی زکوٰۃ نہیں دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رسول نے زکوٰۃ نہیں دیا. میری بحث یہ کہ ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہی نہیں. ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اسلامک لا پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ہے ہی نہیں، دے کسی. ہم پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، رسول پہ دینا نہیں. اب تو مان لو کہ رسول ہماری طرح نہیں. کتنا سمجھایا زکوٰۃ نے، نہیں سمجھا مولوی حیات نے. ایک طرف روزہ ہے اور اسی میں آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ ٹوٹلی میٹرلسٹک اکنامیکل جسٹیفائڈ سسٹم ہے. میٹرلزم ہے، پیسہ دو کھائے گا. 100 پاؤنڈ نکال کر کے میں نے دیا ایک آدمی کو جو ڈیزرو کرتا تھا. بھوکا تھا، سیدھے بھاگا گیا KFC، کھایا پیا، 40-50 پاؤنڈ وہاں دیا اور کچھ کر
टेक अवे घर लाके 80 पाउंड खत्म। 80 पाउंड उसका कहां चला गया? KFC में गया और टेक अवे में गया। वही पैसा टेक अवे वाले ने लैम खरीदने में, चिकन खरीदने में, वो पैसा कहां गया? फार्म में गया। फार्म वाले ने फर्टिलाइजर खरीदना चाहा, वो पैसा वहां गया। होते होते वही पैसा कपड़े वाले के यहाँ पहुंचा, कपड़ा बिका तो वो पैसा कॉटन वाले के यहाँ पहुंचा, कॉटन जब कॉटन वाले के पास आया तो वो पैसा चाइना पहुंच गया। फिर वो पैसा घूम करके इंडिया आया, पाकिस्तान आया, उसने दूसरे रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स दिए। 100 पाउंड मैंने निकाला इंग्लैंड में, और दौड़ता हुआ वो 100 पाउंड घूमता हुआ लोगों की हाथों से, जेबों से, दुकानों से, मकानों से पूरी दुनिया में फैल गया। और जो पैसा मार्केट में रन करे उसी को व्हाइट मनी कहते हैं, और जिसे रख कर दबा दिया जाए उसे ब्लैक मनी कहते हैं। आज समझ में आया कुर्बान जाओ मदनी ताजदार पर कि आज से 1400 बरस पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का सिस्टम ज़कात के रूप में अता कर दिया। दिस इज द फर्स्ट चैरिटी established by Islam and founded by Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब इसी में नमाज शामिल करो, क्योंकि रमजान ऐसा नहीं है कि उसमें रोजा तो हो नमाज ना हो। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात आपने बार बार पढ़ा होगा, कई जगह कुरान में है जहां नमाज का जिक्र है वहीं ज़कात का जिक्र है, और दोनों को इकट्ठा किया है। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, और जहां हज का जिक्र है वहां किसी और इबादत का जिक्र नहीं है, ओनली हज। और जहां रोजे का जिक्र है वहां सिर्फ रोजे का जिक्र है, किसी और इबादत का नहीं है। क्योंकि जहां नमाज का जिक्र है वहीं ज़कात का भी है। क्या कनेक्शन है? ये इकट्ठा क्यों किया? अरे समझो, तुम्हारे पास 2 क्वालिटी है, एक तुम्हारी रूह, दूसरा तुम्हारा जिस्म, सोल एंड बॉडी। सोल एंड बॉडी। अब हमको 100 रुपया मिल जाएगा, 100 पाउंड मिलेगा, हमारा जिस्म भूखा है, पेट भर लेंगे, बस सिर्फ पेट भरेगा। टोपी नहीं है, टोपी ले लिया, सिर्फ सर ढकेगा। डिजर्विंग पर्सन को हमने ज़कात दिया, उसने अपनी जरूरत पूरी कर ली। 50,000 ज़कात किसी एक को दे दिया, उसने अब गरीब था, बेटी की शादी कर ली। हमारा मटेरियलिज्म जो है, हमारी जो मादियत जिंदगी है, मादी जिंदगी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ, उसमें ज़कात ने हमारी मदद की। हमारा जिस्म मुतमईन हुआ। बीमारी हुई तो हमने ज़कात के पैसे से दवा खरीदी और खा लिया। तो हमारे जिस्म की रज़ा देना ज़कात का काम है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को देना यह ज़कात का काम है, और हमारी रूह को ग़िज़ा पहुंचाना यह नमाज का काम है। तो डाइट ऑफ सोल इज नमाज एंड डाइट ऑफ बॉडी इज ज़कात। तो चूंकि हमारी सोल और बॉडी इकट्ठा है, इसीलिए कुरान में दोनों की डाइट भी इकट्ठा है। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात। और हजरत रमजान की अज़मतों को सलाम, यहाँ नमाज भी है, ज़कात भी है, रोजा भी है। तो रसूल पाक ने जो रोजा रखा वो तो कोई उम्मती रख नहीं सकता, तो कोई रोजेदार ये ना समझे रसूल हमारी तरह है। रोजा क्या क्या रोकता है? टाइमिंग आप जानो, क्या क्या रोकता है मैं जानता हूं। सहरी खत्म, फजर शुरू, फजर हुई, सहरी उससे पहले ही सहरी में हम पानी नहीं पिएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, कितनी चाय की आदत हो नहीं पिएंगे, पक्की चाय नहीं पिएंगे, दूध वाली, इंग्लिश टी भी नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। हल तो ये है कि चलो पानी जाएगा तो कुछ काम करेगा, रोटी जाएगी कुछ काम करेगी, लेकिन यार सिगरेट में कौन सा माल है?
धुआं गया धुआं निकला, वो भी मना, ताकि तुम्हारा रोजा धुआंधार ना हो। शीशा नहीं, हुक्का नहीं, सिगरेट नहीं, स्मोकिंग नहीं, कम से कम 18 घंटा नो ड्रिंकिंग। और क्या रोकता है? यू कांट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद योर वाइफ। सेक्स पे कंट्रोल, भूख पे कंट्रोल, जुबान पे कंट्रोल। अबे जुबान पे ही तो कंट्रोल लोगों को नहीं है, जितनी मुंह उतनी बातें। आंखों पे कंट्रोल, हराम नहीं देखेंगे। कान पे कंट्रोल, हराम नहीं सुनेंगे। जुबान पे कंट्रोल, हराम नहीं बोलेंगे। जितनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज आपके पास हैं, ऑल 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज अंडर योर कंट्रोल। ना की हिम्मत नहीं कि हराम सूंघ ले, जबान की हिम्मत नहीं है कि खा पी ले। अबे हराम तो हराम, जबान पे तो इतना बड़ा कंट्रोल है कि तू हलाल भी नहीं खा सकती, तू हराम नहीं पी सकती। और मुसलमान अपने कैरेक्टर से साबित करेगा। पूरे रमजान के महीने में तुम साबित करोगे, दूसरी कौमें देखेंगी कि मोहम्मद अरबी ने ऐसी उम्मत बनाई है कि हराम तो हराम, हलाल भी नहीं खाते। पीना हलाल है नहीं पीते, खाना हलाल है नहीं खाते, बीवी के पास जाना हलाल है मगर एक खास अंदाज से नहीं जाते। कंट्रोल ऑन सेक्स, कंट्रोल ऑन टंग, कंट्रोल ऑन थर्स्ट, कंट्रोल ऑन हंगर। ऐसी कौम बना दिया कि 18 घंटे तक वो न खाते हैं न पीते हैं। आपको नबी ने एक ऐसी ताकतवर उम्मत बनाया था, पावरफुल कम्युनिटी बनाया था कि हराम तो हराम है, तुम पक्का इरादा कर दो तो हलाल से भी अपने को बचा सकते हो। 18 घंटे तक न पीना है न खाना है, ये मामूली पावर है, ये मामूली विल पावर है जो आपको डेवलप होगा। और आप उसको इफ्तार से पहले थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब नबी के कहे में इतनी ताकत है तो नबी की जात में कितनी ताकत होगी। जब बोल ऐसे हैं तो बोलने वाला कैसा है। क्या देखो, जरा सा टीवी खोलो, जबान की लड़ाई शुरू। पाकिस्तान कुछ बोलेगा, इंडिया को पसंद नहीं, इंडिया बोलेगा तो पाकिस्तान को नहीं। जबान के झगड़े चल रहे हैं, स्टेटमेंट चल रहा है। रूस ने कुछ कह दिया तो इनको पसंद नहीं, इन्होंने कुछ कह दिया तो उनको पसंद नहीं। अरब ने कहा तो अजम को पसंद नहीं, अजम ने कहा तो अरब को पसंद नहीं। यमन सऊदिया को नहीं पसंद, सऊदिया यमन को नहीं। ये जबान के सारे झगड़े सिर्फ इसलिए हैं कि दुनिया की ताकतें जबान के नीचे हैं। इस्लाम ने जबान को इस्लाम के नीचे कर दिया, अंडर दी इंप्रेशन ऑफ इस्लाम। और दुनिया में जो अपनी जबान को रोक ले, जायज बीवी घर में है, सेक्स को रोक ले, दो तालू के बीच में जो है उस पर अगर तेरा कंट्रोल आ जाए, तो दो टांगों के बीच में जो है उस पर भी अगर तेरा कंट्रोल आ जाए, तो तुझे कोई जीने से नहीं रोक सकता, न मदीने से रोक सकता। बट यू मस्ट बी ऑनेस्ट, रियल फॉलोअर ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद रियलिटी, कि ये क्या रोजा है। तो वो लोग जो जबानों पे काबू नहीं रख पाते, वो आकर के सरकार के हुक्म पर रोजा रखने वाले उम्मतियों को देखें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पर्दे के पीछे घुस गए और बैठ करके मुंह छुपा करके खा पी लिया, और बाहर जब निकले तो होठों को बहुत कस के रगड़ा ताकि रोजेदार से भी ज्यादा खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। सब हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम बंदों के लिए रोजा नहीं रख रहे हैं, हम उस खुदा के लिए रख रहे हैं जो ओपन भी जानता है और हिडन भी जानता है। तो आपको अल्लाह ताला ने 2 ताकतें दी हैं और 2 जरूरतें दी हैं। आप अपनी ताकत को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अल्लाह ने एक ताकत दिया है जिसका नाम है दिमाग, समझ, विजडम।
اور دوسری طاقت ہے دل، دماغ، دل. دماغ کی جگہ اپر چیمبر ہے، نیچے مت لاؤ. اللہ نے اسے اوپر رکھا ہے، اوپر ہی رہنے دو. دل کو بیچ میں رکھا ہے، مڈل میں، نیچے نہ لے جاؤ. جہاں ہے وہیں رکھو. اور یہ دو چیزیں دے کر کے ہماری جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا بھی امپورٹنٹ ہے اور آخرت بھی امپورٹنٹ ہے. دنیا بھی ہمارے لیے اہم ہے، اچھی دنیا ہو، اور دین بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اللہ نے دو طاقت دیا. دیکھ میں تجھے دو دے رہا ہوں. دنیا میں وزڈم یوز کر. جب دنیا کا معاملہ آئے تو عقل لگا، اور جب دین کا معاملہ آئے تو دل لگا. عقل دے دے دنیا کو، دل دے دے دین کو. جیسے آپ کو یہ سینٹر بڑا بنانا ہے، عقل لگاؤ، آرکیٹیکٹ سے پوچھو، نقشہ بناؤ، کونسل سے پاس کراؤ. قانون کا آنر، لا کا آنر ہونا چاہیے. امپلیمنٹیشن آف لا بائی برٹش لا. If you are British, it is your duty to follow the British law. بنانا ہے تو برٹش لا. کونسل سے پرمیشن چاہیے، آپ کی پراپرٹی ہونی چاہیے، نقشہ صحیح ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے. جب مسجد بناؤ تو اپنی عقل لگاؤ، لیکن جب مسجد بن جائے اور اس میں نماز پڑھنے آؤ تو اپنا دل لگاؤ. مسجد بنانے میں تیری عقل چاہیے، مگر نماز پڑھنے میں تیرا دل چاہیے. اگر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں تم نے مسجد بنانے میں بھی اپنے کو پیچھے نہیں رکھا اور نماز میں دل لگانے میں بھی اپنے کو پیچھے نہیں رکھا، تو یہ دل دلدار کے لیے ہے. یہ دل دلدار کے لیے ہے. یہ میرا دل ہے، سومناتھ نہیں ہے. یہ میرا دل ہے، یہ مندر نہیں ہے کہ ہر قسم کے بت اس کے اندر بیٹھے ہوئے. اس کو نکالو. اب جب دل میں کوئی نہیں ہوگا تو کوئی تو ہوگا. جب دل میں کوئی نہیں ہوگا تو کوئی تو ہوگا. میرے نبی نے کعبے کو کعبہ بنانے کے لیے کوئی نیا فاؤنڈیشن نہیں ڈالا، نئی دیوار نہیں بنایا. حتیم باہر تھا تو باہر ہی رہنے دیا. No any change in the construction of Kaaba as it is. جو ابو جہل کے زمانے میں تھا وہی رکھا. بس اتنا کام کیا کہ نبی اور علی اندر گئے اور جن پتھروں کو پوجا جاتا تھا وہاں سے اٹھا کر صحیح جگہ پہنچایا، جو ان کی صحیح جگہ تھی. کیونکہ صحیح جگہ پہ رکھنا جسٹس ہے اور جگہ بدل دینا انجسٹس ہے. تو رہنا انہیں کہیں تھا، کعبے میں گھس گئے. کعبے میں رہنا ان کا حق نہیں تھا، تو جہاں حق تھا وہیں پہنچا دیا. میرا نبی تو جسٹس کرتا ہے، مرسیفل رب کا خود مرسیفل پیغمبر ہے. تو اس کو نکالا. جیسے 360 باہر نکالا ہے، سرکار نے کہا ٹھیک ہو گیا. تو کچھ بنانا نہیں ہے دل کو. دل جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو. اس کے اندر جو بت ہیں، خیالات کے بت ہیں، انا کا بت ہے، میں بہت بڑا علامہ ہوں، اس کا بت ہے، میں بڑا پرہیزگار ہوں، اس کا بت ہے، میں فلانا ہوں، میں دھناکا ہوں، میں ملینر ہوں، میں بلینر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. پلیز کلین یور ہارٹ فرام ایوری. اور جیسے ہی دل پاک ہوا، اب دل میں کوئی چیز نہیں، تو اسے کیا کریں، کیسے پاک کریں؟ اسلام بولا بول لا الہ. نو، بول لا الہ. کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں. جب کوئی معبود نہیں تو ہمیں اس میں کوئی دکھتا نہیں، کوئی مشہود نہیں. اور جب کوئی ہمیں دکھتا نہیں تو کوئی موجود نہیں. نو ان مائی ہارٹ. نکال دیا ہر ایک کو، ہر کوئی کو نکالا. جیسے ہی دل صاف ہوا، جیسے ہی کعبہ صاف ہوا، کس کا گھر ہو گیا؟ جیسے ہی دل صاف ہو گیا، کس کا گھر ہو گیا؟ تو یہ رمضان المبارک اپارچونٹی ہے کہ تم ریلیجیسلی، اکنامکلی and spiritually you can purify your heart. You can control upon your organs. تم organs پہ کنٹرول کر لو گے تو شیطان سر پٹک پٹک کے مر جائے.
कमजोर पर अटैक करेगा, ताकतवर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तुम्हारी ताकत यह है कि तुमने रोजे में अपना दिल लगा दिया, तुमने इफ्तार में अपना दिमाग लगाया, इफ्तार में दिमाग लगाया, रोजे में दिल लगाया, मस्जिद बनाने में दिमाग लगाया, नमाज में दिल लगाया, रोजे की नीयत में दिमाग लगाया, रखने में दिल लगाया। तुम दिल रखाओ तो ये 18-20 क्या 24 घंटे का रोजा रख सकते हो, मगर दिल लगा के तो देखो, दिल लगा के तो देखो। तो ब्रेन का काम है, नॉलेज इज डाइट ऑफ ब्रेन। तब मेरे नबी ने कहा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तमाम औरत मर्द पे नॉलेज फर्ज है। नॉलेज होगी तो फिर दिमाग डिसीजन लेगा, और जब नॉलेज फर्ज है और दिल में दिल की डाइट मोहब्बत, इश्क, अदब, एहतराम, ये डाइट ऑफ हार्ट है। कुरान हदीस की नॉलेज, दुनिया की नॉलेज, जनरल नॉलेज, डाइट ऑफ ब्रेन है। लव, एहतराम, रिस्पेक्ट, ताजीम, ये हार्ट का एहतराम है। अब हमारे दिमाग का चैप्टर क्लोज हो गया है और दिल का चैप्टर खुल गया है। आइए ताजीम के लिए हम खड़े हो जाएं ताकि हमारे दिलों की डाइट हमें मिल जाए।